ரெக்கார்டிங் லைவுக்கு வந்துக்கிட்டு இப்போ நான் ஃபோன் அடிக்க முடியுதுன்னா அவரோட ஓய்ஸ் பார்த்துட்டு يا النبي مصطفى احمد مصطفى محمد الله مصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحه بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله صلى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسول سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اشهد بنا بالتقوى والدنيا والعافية وقنا الإقامة يا رب العالمين اللهم صل وسلم على رب العالمين يا رب سيدنا نبينا مولانا صلى الله عليه وسلم خاصة وإلى سائر الأنبياء والأولياء والعلماء الصالحين والشهداء والصالحين محصولا رفيق ذلك الله إخواننا الأئمة الآن ويوم الله إلى رب العالمين ثم إلى نفسنا سيدنا الخروج إلى الله وبسم الله المدينة من الله ومسكنا وقالنا من الله تعالى مسكنا سيدنا حسنا من الله تعالى وبسم الله قال اللهم أقول سيدنا من الله تعالى مسكنا سيدنا سيدنا الرحمن الله مسكنا ورحمة الله من الله تعالى وبأشياء ويولد الله تعالى أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع عباد رحمتك يا ولي يا غفار يا أرحم الراحمين وصلي ولعبادك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فلا برحمنا كنا خيرا مستطيرا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأولياء أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين بالقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقضى
واسعا ضلال ذميم لمعاني طيبك راك وجاهي صلي سلم على النبي العلاء آله وصحابه الرحماء صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام اللهم صل الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا دائما أبدا والحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين ما كان يلهمني الحمد لله. या सय्यदी या रसूल अल्लाह खुद बियदी माली सिवाक वला अलबी इला हजी फ़अंत नूरुल हुदा फ़ी कुल्लि काइनतिन व अंत सिर्रुन नदा या खैर मुअतमदी ला वसीलत इल्ला अंत या सय्यदी या रसूल अल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रसूलिक सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. صدق الله العلي العظيم. وقال قطب الأقطاب غوث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه قال لا تطلب الرزق بالورد ولكن اطلب الرازق بالصدق فإذا صح قلبك جاءك رزقك من حيث لا تحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا عدد خلق الله. அனைத்தையும் தன்னகத்தில் கொண்டு தன்னில் தானாய் திகழும் தன் நிகரவற்றவனே தயாபலனே உன்னை போற்றி புகழ்கிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் வ ஷுக்ரன் லில்லாஹ். நம் நெஞ்சமெல்லாம் சஞ்சலிக்கும் வேளையில் யாருடைய திருநாமத்தை கூற கேட்டால் சஞ்சலிக்கும் நெஞ்சமெல்லாம் சாந்தி பெறுமோ, சாந்தி பெற வேண்டுமோ? அத்தகைய உயிருக்கு உயிரான உயிரிழு மேலான ஹாத்தமுர் ரசூல் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதிலும் அவர்களின் அருமந்த அருமையான குடும்பத்தார்கள் ஆலகுல் பைத்துகள் மீதிலும் அருமையான சஹாபாக்கள் வலிமார்கள் இறைநேச செல்வர்கள் நம்முடைய
விழாவுக்கு சொந்தக்காரனான மகான் முத்து முஹம்மது மதனி ஷஹீத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் குடும்பத்தார்கள் யாவர்கள் மீதிலும் ஸலவாத்தும் சலாமும் சொன்னவனாக என்னுடைய ஆன்மீக குருநாதரின் ஆசிகளோடும் வாழ்த்துக்களோடும் என்னுடைய வார்த்தையை தூங்குகிறேன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் யா ரப்பி ஸல்லி அலைஹி வஸல்லிம். இதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்த வந்த மகான் முத்து முஹம்மது மதனி ஷஹீத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களின் 909வது உருஸ் முபாரக்கின் 3வது அமர்வில் இந்த மஜ்லிஸிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய உலமாக்களே, பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, ஆங்காங்கு தங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து செவிமடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமையான தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, கையடக்க தொலைபேசியின் வாயிலாக, சோசியல் மீடியா வாயிலாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பான நேயர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் பேரர் கருணையும் ஹாத்தமுர் ரசூல் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஷஃபாஅத்தும் ஜியாரத்தும் இறைநேசருடைய மஹப்பத்தும் நம் யாவர்கள் மீதும் முழுவதுமாக சூழ்ந்து கொள்ளட்டுமாக. அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. இந்த மகத்தான மஜ்லிஸின் பொருட்டால் அல்லாஹ் நம்முடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் தேங்கியிருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான அருள் பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் நிரப்பமாக தந்தருள்வானாக. கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இதய பரிசுத்தமே தரீகாக்களின் அடிப்படை. உண்மையில் சொல்வதாக இருந்தால் இப்படிப்பட்ட மகத்தான தலைப்பெல்லாம் ஆன்மீகத்தை முழுமையாக அறிந்த, ருசித்த, அதில் தளித்தவர்களுக்குத்தான் இதனுடைய முழு அந்தரங்க செய்தியை சொல்வதற்கான அந்த நல்ல ஒரு கருத்துகள் ஏற்படும். அடியேன் சொல்லும் கருத்துகளில் அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. நாம் தெரிந்த சில செய்திகளை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இன்ஷா அல்லாஹ் சொல்லி இன்ஷா அல்லாஹ் நிறைவுக்கு வருவோம். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, மனிதனுக்கு உடலில் ஆரோக்கியம் வேண்டும், அதே போன்று உயிரிலும் ஆரோக்கியம் வேண்டும். மூன்றாவதாக மனிதனுடைய ஈமானிலும் ஆரோக்கியம் வேண்டும். மனிதன் செம்மையாக சீராக வாழ்ந்து அவன் மேன்மை பெற வேண்டும் என்றால் இத்தகைய 3 அம்சங்களிலும் ஆரோக்கியம் பெற்றவர்களாக வாழ்ந்தால் அந்த மனிதன் செம்மையடைந்தவனாக, பரிபூர்ண நிலையில் வாழ்ந்தவனாக, உடலிலும் உள்ளத்திலும் சுகம் பெற்றவனாக வாழ முடியும் என்பதை நமக்கு நம்முடைய சூஃபியாக்கள் சொல்லித் தருவார்கள். அதைத்தான் அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா இப்படிப்பட்ட இந்த 3 விஷயங்களில் ஆரோக்கியம் பெற்றவர்களை அல்லாஹ் பொருந்திக் கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கிறான். அந்த மனிதர்களுக்கு விலாயத் என்று சொல்லக்கூடிய வலித்துவத்தை அல்லாஹ் இலேசாக ஆக்கி விடுவான் என்பதை நமக்கு சூஃபியாக்கள் சொல்லித் தருவார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, உடலில் ஆரோக்கியம் இன்றைக்கி மனுஷனுக்கு அதுதான் முக்கியமாக தேவைப்படுது. இதய பரிசுத்தம் சொன்னால் ஒரு மனிதனுடைய இதய பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு முதல்ல உடல் ஆரோக்கியம் அவசியமாக இருக்கிறது. காரணம், அவன் அல்லாஹ்வை நின்று வணங்கக்கூடிய தௌஃபீக் வேண்டும். அதற்குத்தான் உடலில் கூவத்து வேண்டும், உடலில் ஆரோக்கியம் வேண்டும். குர்ஆனில் அல்லாஹ் அழகாக சொல்லி காட்டுவான், அபுதுகள் என்னுடைய அடியார்கள் என்னை வணங்க வேண்டும் என்றால் குலு ஒஷ்ரபு வஅபுது. அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது தன்னை வணங்குவதற்கு முதல்ல நல்ல உட்கொள்ளுங்க, நல்லவற்றையே சாப்பிடுங்க, ஹலாலான வகையை சாப்பிடுங்கள், நல்ல பருகுங்கள், அந்த தாக்கத்தோடத்தில் உடலில் வர வேண்டும். அப்படி வந்து வஅபுது என்னை வணங்குங்கள் என்று அல்லாஹ் கட்டளையிடுவான். அதைத்தான் இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி முகாஷஃபத்துல் குலூப் என்கிற கிதாபில் சொல்லுவாங்க, 3 விஷயங்கள் உடல்லையும் ஆரோக்கியம் வேண்டும்,
ரூஹிலும் ஆரோக்கியம் வேண்டும், ஈமானிலும் ஆரோக்கியம் வேண்டும். உடலில் ஆரோக்கியம் வர வேண்டும் என்றால் ஒரு மனிதன் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது. தேவைக்குரியதை சாப்பிட வேண்டும், உடலுக்கு தகுதியதை சாப்பிட வேண்டும், அதிலும் குறிப்பாக ஹலாலானவற்றை சாப்பிட வேண்டும். ஒரு மனிதனுடைய உடலில் ஆரோக்கியம் பெறுவதற்கு, உடலில் ஆரோக்கியத்திற்கான முக்கிய காரணம் உணவில் ஹலால் பேணுதலாக இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லித் தருவார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, ரூஹுக்கு ஆரோக்கியம் வேண்டும். ரூஹுக்கு ஆரோக்கியம் எப்படி ஏற்படும் என்றால் பாவத்தை விட்டு மனிதன் தவிர்த்திருக்க வேண்டும். ரூஹ் என்பதை நாம் சாமானியமாக உடலில் சுமந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றை நாம் சாமானியமாக எண்ணிக்கொள்கிறோம். அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுவான், ரூஹின் தன்மை, நம்முடைய உடலோடு ஓடக்கூடிய அந்த ரூஹினுடைய தன்மையும் அதனுடைய யதார்த்தமும் அதனுடைய பவரும் என்ன தெரியுமா? ஒரு மனிதன் பாவக்கரையிலிருந்து பாதுகாத்து கொண்டு அந்த ரூஹை சரிவர செய்தால் அந்த ரூஹு செம்மையாக உடலையும் உள்ளத்தையும் ஆரோக்கியப்படுத்தும் என்பதை சொல்லி காட்டுவார்கள். ரூஹ் என்பது நமக்கு அல்லாஹ் தந்தது. அல்லாஹ் குர்ஆனிலே கூறி காட்டுவான், வலஃபக்னா ஃபீஹி மின் ரூஹினா. இந்த ரூஹ் என்பது அல்லாஹ்வுடைய நமக்கு தந்த அமானிதமான ஒரு பொருள். அல்லாஹ் தந்தான். அந்த ரூஹை நாம் பரிபூர்ணமாக அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் பாவ செயல்களில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். அன்னைக்கு பாவ செயல்னா குறிப்பிட்டு சில விஷயத்தை சொல்லுவான். பெரும்பாவங்கள் செய்யாதீங்க, குற்றக்குறைகள் பேசாதீங்க, பசாதி பேசாதீங்க. இன்னைக்கு பாவத்து நன்மையானதை விட்டு எல்லாமே பாவத்தில் இருக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. அப்படித்தானே? நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் உபகரணம் செய்யக்கூடிய நம்முடைய கையடக்க தொலைபேசியை நாம் வாழ்வதற்கான வாழ்வாதாரத்தை சுட்டிக்காட்டு. நாம் பாவத்தை தேடி செல்வதில்ல. ஒரு காலத்தில் சினிமா பார்க்கறதுக்குன்னு காசு கொடுத்து போனான், படம் பார்க்க சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு போனான். மற்ற கெட்ட வேலைகளுக்கெல்லாம் வெளியில் போனான், வீட்டை விட்டு வெளியில் போனான், வீட்டை விட்டு ஊரை விட்டு வெளியில் போனான். இன்னைக்கு அது இல்லை, எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயும் கையடக்கத்தில் இருக்கு. இப்போ பாவம் நிறைந்த ஒரு சூழலில் இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுடைய ரூஹு செம்மைப்பட வேண்டும் என்றால், ரூஹானியத்தில் அந்த ஒளி பெற வேண்டும் என்றால் பாவத்தை விட்டு தவிர்க்கக்கூடிய நிலையில் தக்வாவாக வாழ வேண்டும் என்பதை இமாமனா கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சொல்லி தருவார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அதே போன்றுதான் ஈமான். ஈமான் சலாமத்து பெற வேண்டும் என்றால், ஆரோக்கியம் பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு அழகாக சொல்லித் தருவார்கள். முகாஷபத்துல் குலூபுங்கிற கிதாபில் இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்லுவாங்க, ஒரு மனிதனுடைய ஈமான் பரிபூர்ணமாக வேண்டும், ஈமான் சிஹத்தாக வேண்டும். அப்படி ஆனால் உள்ளத்தில் அவனுக்கு வெளிச்சமும் நூறானியத்தும் ஏற்படும் என்பதை சொல்லி காட்டுவார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்கள், அதற்கான வழி என்ன என்பதை சொல்லி காட்டும் பொழுது கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன ஹதீஸை யஹ்யா உலுமுத்தீனிலும் பதிகிறார்கள், முகாஷபத்துல் குலூப் என்ற கிதாபிலும் பதிகிறார்கள். அக்ஸிரு ஃபீ ஸலாத்தி கைரல் அனாம். ஒரு மனிதனுடைய ஈமான் பிரகாசம் பெற வேண்டும் என்றால், ஒரு மனிதனுடைய ஈமானில் ஆரோக்கியம் வர வேண்டும் என்றால் அதிகமாக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது ஸலவாத்து சொல்வதை கொண்டு தான் அது அடையும் என்பதை சொல்லி காட்டுவார்கள். இன்னைக்கு எல்லாவற்றுக்கும் இருள் ஏற்படுவதற்கான காரணம் நம்மிடத்தில் இப்படிப்பட்ட ஸலவாத்துடைய தன்மைகள் குறைந்தது தான். உள்ளத்தில் திகில், உள்ளத்தில் பயம், ஈமானில் அச்சம், எந்த இடத்துல என்ன அக்கீதா இருக்குது என்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு மோசமான இக்கட்டான சூழல். எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் ஸலவாத்தை விட்டது தான் காரணம். இன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இரவு, நம்ம இருக்கிறது வெள்ளிக்கிழமை புனிதமான இரவு. சய்யிதுல் ஐயாமி லியௌமில் ஜும்ஆ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்லுவான், நாட்களிலே வாரங்களிலே சிறந்த நாள் ஒன்று இருக்கிறது, அதுதான் தலையான நாள், ஜும்மாவுடைய நாள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்லுவாங்க, இந்த நாளில் வியாழக்கிழமை அசரிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை அசர் வரையிலையும் ஒரு மனிதர் என் மீது ஸலவாத்து சொன்னால், ஒரு தடவை சொன்னாலும் சரி, ஒரு தடவை சொன்னாலும் சரி,
பல ஆயிரம் மடங்குகள் சொன்னாலும் சொல்லப்படும் நேரமெல்லாம் என்னிடத்திலே காட்டப்படுகிறது. கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மஅரூதத்தன் அலைய, என் மீது காட்டப்படுது. எப்படி காட்டுறான்? சலவாத்து எந்த மஜ்லிஸில் ஓதப்பட்டாலும், எந்த தனிமையில் ஓதப்பட்டாலும், யார் ஓதினாலும் ஓதக்கூடியவர்களை இன்னாருடைய மகன் இன்னார் உங்கள் மீது சலவாத் ஓதுகிறான் என்ற ஏட்டை காட்டப்படுகிறது. ஓதுபவர்களை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்த்து மகிழ்கிறார்கள். நாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்ப்பதற்காக சலவாத்துகள் சொல்லி தந்திருக்கிறான். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த மாதிரி மஜ்லிஸில் நம்ம அதை ஏற்படுத்தி பயன்படுத்தணும். ஒரு அழகிய சலவாத்தை சொல்லுவான், தலாயிலுல் கைராத்தில் வரக்கூடிய ஒரு சலவாத், அதனுடைய நம்முடைய ஆபாக்கள் சொல்லி தந்த சலவாத். வெள்ளிக்கிழமை தோறும் இந்த சலவாத்தை ஒரு மனிதன் ஓதினால் நிச்சயமாக மரணத்திற்கு முன்பாக எம்பெருமானார் ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நினைவில் பார்க்க முடியும், கனவிலாவது பார்க்க முடியும். அல்லாஹ் அந்த தௌஃபீக்கை நமக்கு தருவானா, நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு தருவானா. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் அதுதான். நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன? மற்ற எல்லா, அதாவது வாழ்வதற்காக வாழ்கிறார்கள் என்பது சாதாரண மனிதனுடைய அடிப்படை. நான் வாழணும், சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், உணவுகள் உட்கொள்ள வேண்டும், நான் வந்த நோக்கத்தை அடைய வேண்டும் என்று வரக்கூடியவர்கள், நான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சாதாரண மனிதர்களாக இருப்பார்கள். ஆனால் தரீக்காவிலும் சுன்னத்துல் ஜமாத்துடைய அடிப்படை கோட்பாட்டில் முஹப்பத்தில் வாழ்வக்கூடியவர்கள் மரணத்தை நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களுடைய நினைவெல்லாம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? ஒரு உண்மையான மோமினுடைய நினைவு எண்ணமெல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்றால், என்னுடைய வஃபாத்தை, என்னுடைய மரணத்தை ஒதுவோடு தொழுகையினுடைய நிலையில் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்த்தவர்களாக, கலிமா சொன்னவனாக வாழ வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் கேட்பார். இதுதான் மோமின். அசலியத்தான அந்த உள்ள பரிசுத்தமும் தரீக்காவுடைய அடிப்படையும் இதைத்தான் சொல்லித் தருகிறது. கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்ப்பதற்காக தலாயிலுல் கைராத்தில் அழகான ஸலவாத்துல் சொல்லி தருவான். இன்ஷா அல்லாஹ் இதை உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் கேளுங்க, நம்ம எழுதி தருவோம். அது இன்ஷா அல்லாஹ் ஓதி வாருங்க. நம்ம எல்லோரும் பார்த்தாக வேண்டும் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அல்லாஹ் அந்த தௌஃபீக் தருவானா. சொல்லுவாங்க, அல்லாஹும்ம ஸல்லி வ ஸல்லிம் வ பாரிக் அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் நபியில் உம்மியில் ஹபீபில் ஆலில் கத்ர அஸீமுல் ஜஹ் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி வ ஸல்லிம். இந்த ஸலவாத்தை பெரிய பெரிய மஷாயிகுமார்கள் முஜர்ரப் என்று சொல்லுவாங்க. அவங்க அனுபவத்தில் பார்த்ததை சொன்னது தான் நமக்கு பதிவு தந்திருக்கிறாங்க. இந்த ஸலவாத்தை ஓதியவர்கள் நிச்சயமாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்க்க முடியும் என்பதை சவால் விட்டு சொல்வார்கள் என்றால், இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று வெள்ளிக்கிழமை இரவு நம்முடைய ஸலவாத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நம்மை பார்த்தவர்களாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியம். வெள்ளிக்கிழமையும் திங்கட்கிழமையும் ஓதக்கூடிய ஸலவாத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்த்து மகிழ்கிறார்கள் என்று புகாரியில் போன்ற மற்ற ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் எல்லாம் வருது. கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அப்படி உடலில் ஆரோக்கியம், உயிரில் ஆரோக்கியம், ஈமானில் ஆரோக்கியம், இந்த மூன்றும் ஒரு மனிதனுக்கு செவ்வையாக அமைந்துவிட்டால் அவன் அல்லாஹ்வுடைய அருளையும் பெற்றவனாகவும் விலாயத்தை பெற்றவனாகவும் ஆக முடியும் என்பதை இந்த தலைப்பு நமக்கு சொல்லித்தரும். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அதாவது இதய பரிசுத்தமே தரீக்காக்களின் அடிப்படை. செய்தனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் காபத்துல்லாவை கட்டினான், பராமரிப்பு செஞ்சாங்க, முழுவதும் கட்டினான். நமக்கு எல்லாம் தெரியும். செய்தனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், செய்தனா இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் ரெண்டு பேரும் காபாவை முழுமையாக செஞ்சாங்க, கட்டி அதை சிரம் கொண்டு அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை கட்டுப்பட்டு கட்டினான். கட்டி முடிச்சுட்டு அவங்க சும்மா இருக்கல. செய்தனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ன செஞ்சாங்க, வந்து அல்லாஹ்ட்ட துஆ கேட்குறான். அல்லாஹ், நீ சொன்ன கட்டளையை நான் செஞ்சிட்டேன், பரிபூர்ணமாக கட்டி பிடிக்க சொன்னால் கட்டிட்டேன், இப்போ எனக்கு நீ தரணும். இதுதான் அடிப்படை. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய சுன்னத்தை தான் நமது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய உம்மத்துக்கு சொல்லி தந்தார்கள். எந்த ஒரு நற்காரியங்கள் செய்தாலும் செய்வதற்கு முன்பாகவும் செய்ததற்கு பின்பாகவும் நாம் துஆ ஓதுவது, ஃபாத்திஹா ஓதுவது இதுதான். ஒரு நல்ல காரியங்கள் செய்யும் பொழுது தொழுகிறோம், தொழுது முடிச்சதோடு துஆ கேட்கணும், கட்டாயம்.
இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து சுன்னத் குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான். அப்போ கட்டி முடிச்சுட்டு அவங்க கேட்குறாங்க, ரப்பனா தக்கப்பல் மின்னா இன்னக அந்த ஸமீஉல் அலீம். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ் சொல்கிறான், யா அல்லாஹ், நான் உனக்காக உன்னுடைய கட்டளைக்கு அடிபணிந்து உன்னுடைய சொல்லுக்கு நான் முற்றிலுமாக கட்டுப்பட்டு இந்த கஅபத்துல்லாஹை முழுமையாக நான் கட்டி முடிச்சிட்டேன், என்னிடத்திலிருந்து நீ ஒப்புக்கொள்வாயாக. பணிவு பார். அப்படி பல துஆக்கள் கேட்கிறான். மக்காவுக்கு பரக்கத்தை செய்வாயாக, சமராத்துக்களை கொடுப்பாயாக, அந்த மக்காவிலும் மதீனாவிலும் வாழக்கூடியவர்கள் செழிப்பை கொடுப்பாயாக என்று குர்ஆனில் வரிசையாக சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி. அந்த செய்தியில் முக்கியமான ஒரு துஆ கேட்குறான். கட்டி முடிச்சுட்டு அல்லாஹ்ட்ட ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்லி அடுத்து கேட்கிறாங்க துஆ. எப்படி கேட்குறாங்க? ரப்பனா வபஅஸ் ஃபீஹிம் ரசூலம் மின்ஹும். கேட்குறான், சும்மா விடலை. உனக்காக செஞ்ச கட்டளைக்கு நான் கட்டுப்பட்டு செய்தேன், எனக்கு கூலியாக எதை தர வேண்டும் தெரியுமா? உன்னிடத்தில் நான் கேட்கக்கூடிய கூலி எனக்கு இந்த மக்காவாசிகளுக்கு, பொதுவாக உலகத்திற்கு, இந்த உலகத்திற்கு ஒரு நபியை ரசூலை அனுப்பு. என்னுடைய சந்ததியிலிருந்து ஒரு நபியை அனுப்பு, ஒரு ரசூலை அனுப்பு. வபஅஸ் ஃபீஹிம் ரசூலன், அவர்களிலே ஒரு ரசூலை அனுப்புன்னு சொல்லிட்டு, அந்த ரசூல் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் அதை 4 கட்டமாக சொல்கிறான். 4 சிறப்பம்சங்களை பெற்ற ஒரு ரசூலை இந்த உம்மத்திற்கு அனுப்பு. ஹைர உம்மத்தாக, காத்தமுன் நபியாக வரக்கூடிய ரசூலை கொண்டு இந்த உம்மத்தை சங்கைப்படுத்து. அந்த ரசூல் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரிந்தா, யத்லு அலைஹிம் ஆயாத்தி, உன்னை பற்றி, உன்னுடைய தஜல்லியை பற்றி, அல்லாஹ் ஒருவன், அல்லாஹ்வுடைய கீர்த்திகள், அல்லாஹ்வுடைய சங்கைகள், குல் ஹுவல்லாஹு அஹத் அல்லாஹு ஸமத் லம் யலித் வலம் யூலத் வலம் யகுல் லஹு குஃபுவன் அஹத், அல்லாஹ்வுடைய சிஃபாத்துகளை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு ரசூலை அனுப்பு. 4 விஷயம் கேட்குறான். அந்த ரசூல் எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பான்? அல்லாஹ்வை காட்டி தந்தவங்க. நமக்கு அல்லாஹ்வை என்ன செஞ்சாங்க? அந்த ரசூல் இல்லைன்னா நமக்கு அல்லாஹ் எப்படி தெரியும்? ஒரு சின்ன சம்பவம் எப்படின்னு சொன்னால், ஹுதைபியா உடன்படிக்கை சம்பவம். அது என்ன செய்கிறாங்கன்னா, மதீனா முனவ்வராலிருந்து இஹ்ராம் அணிந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன செய்கிறாங்க, பல 1000 சஹாபாக்களை கூட்டிகிட்டு வர்றான். நமக்குலாம் தெரிஞ்ச செய்தி, ஞாபகத்திற்காக கூட்டிகிட்டு வந்து ஹுதைபியாங்கிற இடத்துல இருக்கிறான். இருந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்கிறாங்க, உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அனுப்பி, நீங்கள் இந்த ஊரில் மக்கள் மத்தியில் நல்ல அபிப்பிராயம் உள்ளவங்களாக இருக்கிறீங்க, பக்கத்து குறைஷிகள் காஃபிர்கள் எல்லாம் உங்கள் மேலே நல்ல அபிப்பிராயமாக இருக்கிறாங்க, அவங்கள்ட்ட போய் என்ன செய்யுங்க, நாங்கள்லாம் வந்திருக்கிறோம், வேறு எந்த நோக்கத்துக்கும் வரல, நாங்கள் 6 வருஷமாக மதீனா ஷெரீஃபில் இருந்துட்டு இப்போ வந்திருக்கிறோம், நாங்கள் எந்த நோக்கத்துக்கும் வரல, உம்ரா செஞ்சுட்டு போக வந்திருக்கிறோம், எங்களை உம்ரா செய்வதற்காக அனுமதித்தாங்கன்னு கேட்குறான். உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தான் போகிறாங்க. போனால் அவங்கள கண்ணியமாக வரவேற்று மரியாதை செஞ்சான். அப்படி தான் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு நடந்துக்கிட்டான். உள்ளே போனதோடைய இஹ்ராம் அணிந்து எல்லாம் இருக்கிறாங்க. போனதோடையே உள்ள அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிவிட்டு, நான் அந்த மாதிரி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தூதுவாக வந்திருக்கிறேன், எங்களுடைய சஹாபாக்களும் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தலைமையில் வந்திருக்கிறாங்க, நாங்கள் உம்ரா செய்யணும், அதுக்கு அனுமதித்தாங்க. மக்கத்து குறைஷியல் காஃபிர்கள் எல்லாம் அது முடியாது, தர முடியாது, அனுமதிக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள். ஆனால் ஒன்று செய்யலாம், நீங்கள் எங்களுக்கு மத்தியில் கண்ணியமானவர்களாக இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் வந்ததுக்காக உம்ரா செய்துவிட்டு செல்லலாம். அப்படி பின்னால் வந்து என்ன செஞ்சிருவான், டக்குண்டு ஏதோ ஒரு வாய்ப்புண்டு அப்படின்னு சொன்னதோட உஸ்மான் ரலியல்லாஹு சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா? எனக்கு இந்த உம்ரா செய்வதனுடைய சிறப்பை விட, நான் அணிந்திருக்கக்கூடிய இஹ்ராமை விட, எனக்கு உம்ராவுடைய சிறப்பையும் அல்லாஹ்வையும் காட்டி தந்த ரசூல் செய்யாத அளவுக்கு நான் அந்த உம்ராவை செய்ய போவதில்லை, அவர்கள் செய்யாத உம்ரா நான் செய்வதில்லை என்று இஹ்ராமோடே திரும்பி வந்தான். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எனக்கு அல்லாஹ்வை காட்டி தந்த ரசூல், அந்த ரசூலுக்கு பிறகுத்தான் எனக்கு எல்லாமே, என்னுடைய வாழ்வில் அனைத்தும் கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அவங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய செய்திகள் சொல்லுவான். எந்த அளவுக்குன்னா, ஆஷிக்கு ரசூலில் எப்படிப்பட்டவங்களா, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேரை சொன்னால் ஃபனாஃபிர் ரசூல் ஆயிடுவான். பொருளாதாரத்திலையும் சரி, எல்லாவற்றிலும் முந்தியவர்கள் மஹப்பத் ரசூலிலே.
அப்படி அந்த ரூஹ் பரிபூர்ணமாக வேண்டும் என்பதற்காக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ கேட்டார்கள். 4 அம்சங்களை கொண்ட ரசூலை இந்த உம்மத்திற்கு அனுப்பியா அல்லாஹ், அது கடைசி உம்மத்தாக கடைசி நபியாக அனுப்பியா ரப்பு, என்னுடைய சந்ததியிலிருந்து அனுப்பு. முதல்ல உன்னுடைய சிஃபாத்துகளை சொல்லக்கூடிய ஆயாத்துகளை சொல்லக்கூடியவர்கள் அனுப்பு. அடுத்து யுஅல்லிமுஹுல் கிதாப வல் ஹிக்மா, ஞானத்தை கற்றுக்கொடுக்கக்கூடியவர்களாக ஒருத்தரை அனுப்பும். ஞானம் என்றால் அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ரசூலை அனுப்பும். மூன்றாவதாக சொன்னார்கள் ஒல் ஹிக்மா, அதாவது யுஅல்லிமுல் கிதாப வல் ஹிக்மா, குர்ஆனுடைய அந்த வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக அனுப்பு, ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவர்களை அனுப்பு. அடுத்து சொல்கிறார்கள் ஒய் ஸக்கீஹிம், அவர்களை மக்களுக்கு உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய நபியை அனுப்பியா அல்லாஹ், ஒரு ரசூலை அனுப்பு என்று இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் 4 அம்சங்கள் பெற்ற உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரசூலை அனுப்பு என்று அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்டத்தினுடைய அந்த துஆவை ஏற்றுக்கொண்ட ரப்புல் ஆலமீன் அவருடைய வாரிசிலேயே இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய வழிமுறையிலேயே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை தந்துவிட்டு அவருக்கு திருப்திக்காக அல்லாஹ் சொன்னான், யா கலீலுல்லாஹ், நீங்கள் கேட்ட துஆவை ஏற்றுக்கொண்டோம், நீங்கள் கேட்ட மாத்திரத்தில் நாங்கள் ஒரு ரசூலை தந்திருக்கிறோம், அந்த ரசூலை நீங்கள் கேட்ட விதத்திலேயே தந்திருக்கிறோம். அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அல்லாஹ் அவர்களை ரசூலை அனுப்பிவிட்டு ஹுவல்லதி பஅஸ ஃபில் உம்மீன ரசூலன், உங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு ரசூலை அனுப்பியிருக்கிறோம். உம்மீன் என்று சொல்கிறாங்கல்ல, பஅஸ ஃபில் உம்மீன, உங்களுடைய மக்கா வாசிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு என்ன விளக்க தஃப்சீரில் சொல்கிறாங்க தெரியுமா? அது அறிவில்லாதவர்கள் சொல்கிறோம்ல, அதாவது எதையும் விளங்க தெரியாதவர்கள், அவர்கள் கல்வியிலும் அந்த மற்ற கவிதைகளிலும் புலன் வாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் எதுவுமே சட்டென்று புரிய மாட்டார்கள். அவர்கள் கொண்ட கொள்கையில் உறுதியாக இருப்பார்கள், பிடிவாதக்காரர்கள். அப்படிப்பட்ட உம்மியின் அந்த எழுத படிக்க தெரியாத அந்த கூட்டத்தார்களுக்கு மத்தியில் ரசூலை அனுப்பியிருக்கிறோங்கிறான். அதான் உம்மி ரசூல் நம்ம சொல்கிறோம். எழுத படிக்க தெரியாத நபி இல்லை, எழுத படிக்க தெரியாத அந்த அறிவாழ்ந்த சார்ந்த விஷயத்தை புரியாத கூட்டத்தார்களுக்கு நபி அனுப்பியிருக்கிறோம் குர்ஆனில் சொல்கிறான். சொல்லிட்டு அதாவது 4 விஷயத்தையும் அல்லாஹ் சொல்கிறான். எத்லு அலைஹிம் ஆயாத்துக்க, அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய அத்தாட்சிகளை சொல்லக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். ஒயு ஸக்கீஹிம், 4வது விஷயமாக தான் தஸ்கியத்து கல்பை சொன்னாங்க. யார்? இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம். வரக்கூடிய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி இருக்கணும்? மனிதனுடைய உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய தஸ்கியத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு ரசூலை அனுப்பு என்று 4வதாக கேட்ட செய்தியை அல்லாஹ் 2வதாகவே சொல்லி காமிச்சான் குர்ஆனில். தஸ்கியத் பண்ணக்கூடிய ரசூல். அதே மாதிரி யுஅல்லிமுல் கிதாப வல் ஹிக்மா, குர்ஆனுடைய அந்த செய்திகளையும் சொல்லி காட்டுவார்கள், ஞானத்தையும் சொல்லி காட்டக்கூடிய ரசூலை அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று சொல்வான். என்றால் இந்த தஸ்கியத்து கல்பு எவ்வளவு முக்கியமானது, இது எவ்வளவு உயர்வானது. உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் ஒரு மனிதன் வாழ்ந்து விட்டால் அவன் எந்த அளவுக்கு உயர்வு வர முடியும் என்பதை பல தகவல்கள் சொல்வார்கள். செய்தனா தஸ்கியத்து கல்பு நம்ம பேச்சில் பேசுகிறோம், ஏன்னா நமக்கு அந்த பயிற்சி இல்லை. நமக்கு அந்த பயிற்சி இல்லாதனால சும்மா செய்தியாக கேட்டு போயிடும். தஸ்கியத்துல் கல்ப் என்றால் உள்ளம் அல்லாஹ்வுடைய செய்தியை கேட்கும் பொழுது நடுங்கும். குர்ஆனில் சொல்கிறான்ல, அல்லாஹ்வுடைய ஆயத்துக்களை ஓதும் பொழுது நடுங்கும், தற்பெருமையை விட்டு பாதுகாக்கும், அநியத்தும் அனானியத்தும் நீங்கிவிடும். அதுதான் தஸ்கியத்து கல்ப். அந்த கல்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல், ஒரு மகோந்தரம் தரீக்காவில் மட்டும்தான் இருக்கிறது. யாரும் சொன்னாலும் அதை நம்புவதற்கில்லை. தரீக்காவுடைய மஷாயிகுமார்களால் மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும் என்பதை அல்லாஹ் குர்ஆனிலே நிரூபித்து காண்பிப்பான். கணித்திற்குரியவர்களை, தஸ்கியத்து கல்ப் நஃப்ஸ் எவ்வளோ மோசமான தெரியுமா? இந்த நஃப்ஸ் செய்கிறத வச்சு தான் மனிதனுடைய இழிநிலையும் உயர்நிலையும். சில கஸாலி இமாம் ஹுஜ்ஜத்துல் இஸ்லாம் தெரியுதானே, 3 லட்சம் ஹதீதுகளை
ராவிகளோடு மனனம் செய்தவங்க. 3 லட்சம் ஹதீது ராவிகளோடு. அவங்க அதுக்கு தான் ஹுஜ்ஜத்துல் இஸ்லாம். இன்னைக்கு வரலையும் யாருக்கும் அந்த பட்டம் கொடுக்கல. ஹாஃபில்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இமாம்களையும் முஹத்தீதீன்களையும் முஃபஸ்ஸிரீன்களையும் ஹாஃபில்னு சொல்லுவோம். நம்ம காலத்தில் ஹாஃபில் யாருக்கு சொல்கிறோம்? குர்ஆனை ஓதி முடித்தவங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதல்ல, இமாம்கள் காலத்தில் ஹாஃபில்கள் யார் தெரியுமா? குர்ஆனை அவர்கள் பிறந்து 6 வயதிலேயே குர்ஆனை முடிச்சிருப்பாங்க. ஹாஃபிலாக இருப்பாங்க. 6 வயதிலேயே குர்ஆனை முடிச்சிருப்பாங்க. ஹாஃபில் குர்ஆன் இருப்பாங்க. அவங்கள ஹாஃபில்னு சொல்கிறது இல்லை. ஏன்னா அது அவ அடிப்படையான கடமை. இன்றைக்கி நமக்கு ஹாஃபில் பட்டம் வாங்கி பெருமைப்படுறோம். அதை முடிஞ்சு தௌருக்கு பாடாப்படுறோம். அது இல்லை ஹாஃபில். அன்னைக்கு இமாம்கள் காலத்தில் ஹாஃபில்கள் பல 100 பல 1000 ஹதீதுகளை ராவிகளோடு மனனம் செய்பவர்கள். அவர்களை ஹாஃபில் என்று சொல்வார்கள். ராவிகளோடு அபிஹி கால ஹத்ததுனா இஸ்மாயில் பின் மூசா அப்படின்னு வருதில். அப்படி ராவிகள் அவ்வளோ 12 ராவிகள் அல்லது 6 ராவிகள் வந்து ஹதீஸ் வரும். இது அப்படியே மனனம் செய்கிறவங்க தான் யார்? ஹாஃபில்கள் சொல்கிறது. ஹுஜ்ஜத்துல் இஸ்லாம் கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி 3 லட்சம் ஹதீஸ்கள் ராவிகளுடைய சனதோடு மனனம் செய்ததினால் அவர்களை எவ்வளவு அவங்க எழுதாத துறை கிடையாது. முகாஷபத்துல் குலூப்னு சொல்கிற கிதாபு முழுக்க முழுக்க ஆன்மீக இர்ஃபானுடைய கிதாப். இஹ்யா உலூமுத்தீன் கிதாப் மட்டும் போதும். இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்வில் எல்லா துறைகளுக்கும் பாடம் இருக்கிறது. இன்றைக்கி எல்லா துறையிலையும் சப்ஜெக்டாக அதாவது சொல்லுவாங்களே பாடத்திட்டமாக எல்லா துறைக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு அறிஞர் சொல்லுவார், கஸாலி இமாமுடைய இஹ்யா உலூமுத்தீனை வைத்துத்தான் இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய அதாவது நாடகங்கள், சினிமாக்கள், இது போன்ற உள்கருத்துகள் உள்ள செய்திகள் எல்லாம் கூட அதுலேருந்து கூட எடுத்திருப்பாங்க. அவ்வளோ ஆழமான கிதாபுகள் எதிர்க்கிறான். எல்லா துறையிலும் மூழ்கி இருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட கஸாலி இமாம் நஃப்ஸை எவ்வளோ பாதுகாத்திருக்கான்னு பாருங்கள். தஸ்கியத்து நஃப்ஸுங்கிறது இதுதான். இந்த நஃப்ஸ் நம்ம இடத்துல வந்துட்டா, இப்படி ஒரு ஷேகிட நாம் கையை கொடுத்து விட்டால் நாம் ஜெயம் பெற்றவர்கள் என்பதை சொல்லி காட்டுவார். இமாம் கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, திமிஷ்கில் வர்றான். அவங்க நாட்டை விட்டு திமிஷ்க் நாட்டில் வர்றான். அங்கே ஒரு மதரசா, பிரபல்யமான மதரசா, அல் மதரசத்துல் அமானியான், அமீன் அல் மதரசத்துல் அமீன் ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம், யூனிவர்சிட்டி. அங்கே உள்ளே வந்ததோட பாடம் நடக்குது. அதனுடைய முதர்ரிஸ், சதுர முதர்ரிஸ், முதல்வராக இருக்கக்கூடிய பெரிய முஃப்தி, அந்த காலத்தில் முஃப்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இமாம் ஒரு பாடம் நடத்துகிறாங்க. ஃபிக்குடைய சட்ட பாடத்தை நடத்துகிறான். ஃபிக்குடைய சட்ட பாடத்தை நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறான். நடத்தி வரக்கூடிய அந்த இடையில் ஒரு சின்ன சிக்கலான பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்கிறான். நான் கிதாபில் பார்த்தேன், இதற்கு தீர்வு இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இப்படி சொல்லியிருக்கிறான், இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இப்படி சொல்லியிருக்கிறான், இமாம் மாலிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இப்படி சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லி நம்ம காலத்தில் வாழக்கூடிய இமாமாகிய இமாம் கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இப்படி சொல்லியிருக்கிறான்னு சொன்னான். இருக்கிறது சொன்னான். நான் கிதாபுகளில் பார்த்தேன், இதற்கு தீர்வு எல்லா இமாம்கள் பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம காலத்தில் வாழ்ற நம்ம இமாம் கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹியும் இதற்கு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னான். இந்த மதரசாலிருந்து பாடல் பல 1000 பேர்கள் இருக்கிற தரிசு, உலமாக்கள்லாம் நிறைந்திருக்கிற தரிசு, இவங்க உள்ளே இருக்கிறாங்க. இதுதான் தஸ்கியத்து நஃப்ஸ். உள்ளே இருந்தோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வகையான இந்த பதட்டம் வந்துடுச்சு. நம்ம பேரை சொல்லிட்டாங்களே, இவ்வளவு பேருக்கு மத்தியில் நம்ம மறைந்திருந்தும் நம்மை சுட்டி காட்டிவிட்டார்களே, அங்கே வந்தவர்களுக்கு தெரியாது, பார்த்துருக்க வாய்ப்பில்லை. திமிஷ்கில் கஸாலி இமாம் பார்த்தவங்களும் இருப்பாங்க, பார்க்காதவங்களும் இருப்பாங்க. உடனே அல்லாஹ்ட்ட சொன்னான், பள்ளியில் போய் 2 ரக்காத் தொழுதுட்டு, யா ரப், நான் என்னை மறைத்து வைத்திருந்தேன், என்னுடைய பெயரை சொல்லி எனக்குரிய உரிமையை சொல்லி காட்டுகிறார்கள். நான் என்னுடைய நஃப்ஸினுடைய தீங்கை விட்டு பயப்படுகிறேன். காரணம், நான் என்னுடைய பெயரை சொல்லும்போது என்னுடைய உள்ளத்திலே ஒரு எண்ணம் வரும், உன்னை மறந்தடிக்கக்கூடிய எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவான் ஷைத்தான். நான் அதை விட்டு நான் மாறுகிறேன், அதை விட்டு ஒரு இடத்துல பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று திமிஷ்கை விட்டு ஊருக்கே சென்றான். அப்படின்னா அந்த நஃப்ஸ் இருக்குத கல்பை பரிசுத்தப்படுத்துகிற விதம் தானே.
அவங்களுடைய மறைவு பற்றி சொல்லுவான். எப்படி? அதாவது தஸக்கியத்து கல்ப், இதய பரிசுத்தம் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. ஒரு மனிதருக்கு இதய பரிசுத்தம் இருந்து விட்டால் அவனுடைய மௌத்தினுடைய நிலை பரிபூர்ணமாக தெரிந்துவிடும். நம்ம காலத்தில் நிறைய பேர் செய்தியை சொல்லுவோம். எங்கள் அப்பாலாம் மூத்தா போகும்பொழுது இந்த வசீத் செஞ்சாங்க, இத்தனாந்தேதி போவேன், இத்தனை கிழமைக்கு போவேன்லாம் சொல்லிட்டு போனாங்கன்னு சொன்னோம். நம்ம காலத்தில் கேள்விப்பட்டது. இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களை பற்றி அவங்களுடைய சகோதரர் அஹ்மத் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி, அவங்க பெரிய ஆன்மீக பெரிய விற்பனராக இருந்தாங்க. அஹ்மத் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்க சொல்கிறாங்க, இந்த கஸ்ஸாலி இமாமுடைய சிறப்பை சொல்லும்போது சொன்னாங்க, அவங்க கடைசி அந்திம காலத்தில் ஊருக்கு வர்றாங்க. வீட்டுக்கு வந்ததோடைய ஒரு திங்கக்கிழமை இரவு வந்து காக்காவை கூப்பிட்டு, எனக்கு என்னுடைய மறைவினுடைய அடையாளங்கள் தெரிந்து விட்டது, நான் மறையக்கூடிய சூழல் நெருங்கி விட்டது, எனக்காக வைத்திருக்கிற கஃபன் எடுத்துட்டு வாருங்கள் சொன்னான். தஸக்கியத்துல் கல்ப் என்பது, இதய பரிசுத்தம் என்பது மௌத்தை பயம் காட்டாது, மௌத்தை எதிர்பார்க்கும், மௌத்தை தெரிந்திருக்கும். எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அதை முத்தமிட்டு அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ கேட்டார்கள். யாரப், உன்னிடத்தில் வரக்கூடியவனாக இருக்கிறேன், என்னை நீ பொருந்திக் கொள்வாயாக என்று இருகரங்கள் ஏந்திய வந்தவர்களாக, குர்ஆனில் ஒரு ஆயத்தை ஓதியவர்களாக அவருடைய ரூஹுக்கு பதில் சொன்னார்கள் என்றால் தஸக்கியத்துல் கல்ப். இன்னைக்கு நமக்கு மௌத்துன்னு கேட்டாலே ஒரு வகையான காரணம், தஸக்கியத்துல் கல்ப் என்ற அந்த இதய பரிசுத்தம் நம்மிடத்தில் இல்லாததின் தான் காரணம். எங்கள் வாப்பா அல்லாமா முஃப்தி சையத் இத்ரு சாஹிப் தம்பி ஆலிம் நபருல்லாஹு மர்கது ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்க மறைவுக்கு 3 மாதத்துக்கு முன்னால் அடையாளம் சொல்லிட்டான். இதெல்லாம் பெருமையாக சொல்லணும். தஸக்கியத்துல் கல்ப் உள்ளவங்களுக்கு இது ஒரு ஆசையை உட்படுத்துறது. 3 மாதத்துக்கு முன்னால் அவனுடைய சகோதரர் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கக்கூடிய லெப்பை சாஹிப் அப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்களெல்லாம் பெரிய விலாயத்தில் உள்ளவங்க. பாப்பா எனக்கு இப்படி ஆயிரும், இந்த மாதிரி ஆயிரும், என்னை தஃபன் செய்கிறது இந்த இடத்துல, என்னுடைய இதை கொண்டுட்டு போகிற இந்த நேரத்தில் எல்லாம் மூத்தாகிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வெள்ளிக்கிழமை அசரில் நாங்களே இருக்கிறோம். வீட்டில் சொல்கிறாங்க, நாளைக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் நல்ல திரும்ப இருந்தாங்க, படுக்கையெல்லாம் இல்லை, பெருமையோடு சொல்கிறேன், திடங்காத்திரமாக சொல்கிறாங்க, எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. நாளைக்கு இந்நேரம் 5:30 மணிக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் வீட்டை விட்டு நான் சில கிளம்பிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னோம். கரெக்டாக சனிக்கிழமை 5:30 மணிக்கு மையத்தை வந்துச்சு. மையத்தை உள்ளே வச்சது மகரிப்பாங்க. அப்போ மௌத்தை அறிந்திருந்தார்கள், மௌத்தின் மீது ஆசை கொண்டிருந்தார்கள். காரணம், ரப்பை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக வாழ்ந்தவர்கள். அதுதான் தஸக்கியத்துல் கல்ப் என்று சொல்வார்கள். இது சாதாரணமாக வந்துடாது. தஸக்கியத்துல் கல்புன்னு சொன்னால் நம்ம பேசுகிறதுல காமிலான ஷேகுடைய தொடர்பில் இருக்கும். காஷபத்து குழுவில் அவங்க எழுதுகிறாங்க, இந்த உள தூய்மை சுத்தம் ஏற்படுவதற்கு 3 காரணம் எழுதுகிறாங்க. 3 காரணம் கஸ்ஸாலிமா 3 காரணம் சொல்கிறாங்க. ஒன்று, நல்லோர்கள் ஷேகுமார்கள் ஒன்று கூடி இருக்கக்கூடிய மஜ்லிஸில் இருந்தப்போ அவங்க இருக்கிற இடத்துல, அதுக்கு தான் நம்ம ஆபாக்கள், நம்முடைய வலிமார்கள், நம்முடைய மூதாதையர்கள் செஞ்சாங்க, மஸார் ஷரீஃப்களுக்கு ஜியாரத்துக்கு நம்ம பழக்கப்படுத்தி வச்சு தான். திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை, இந்த செவ்வாய்க்கிழமைக்கு தைக்கா சேவைப்பட்ட போங்க, சாய்பத்தை கிளப்பி இருங்க, சும்மா இருந்துட்டால் போதும். நம்முடைய உள்ளக்கவரிகள் எல்லாத்தையும் அவங்க ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. அவங்க எல்லாமே எடுத்து எதை தரணும் எதை கொடுக்கணுங்கிறத தெளிவுபடுத்துவாங்க. அப்போ ஒன்று, வலிமார்களுடைய அந்த அண்மையோடு இருங்க, வலிமார்களுடைய சகவாசத்தில் இருங்க. யாயுவலின் ஆமனத்துக்குள்ளாக கூணுமா சாதிக்கு அல்லாஹ் குர்ஆன் சொல்கிறான், நல்லவர்களோடு இணைந்திருங்க. தஸக்கியத்துல் கல்ப் தன்னால் வரும், உளப்பரிசுத்தம் தன்னால் ஏற்படும் என்பதை சொல்வார்கள். அடுத்து சொல்வார்கள், நல்ல விஷயங்கள் அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் பற்றி பேசக்கூடிய மஜ்லிஸில் கலந்து கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் பற்றி பேசக்கூடிய இது போன்ற மஜ்லிஸ்களை அதை ஏற்படுத்தினர். இதில் வந்தால் உளப்பரிசுத்தம் ஏற்படும் என்பதற்காக அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தத்தை தருவானாம். அடுத்து சொல்வார்கள், நல்ல நண்பர்களோடு நட்புத்துவத்தை வைங்க. நீங்கள் இருக்க காலமெல்லாம் உங்களுடைய நட்புத்துவம்
நல்லோர்களோடு இணைந்திருக்கட்டும் என்று சொல்லித் தருவார். எப்படி இந்த மூன்றையும் கடைபிடித்தால் உங்கள் உள்ளம் பரிசுத்தம் பெறும், இந்த பரிசுத்தத்தினால் நீங்கள் நேர்மை பெற முடியும், விலாயத்தை பெற முடியும் என்பதை சொல்லி காட்டுவார். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, நம்முடைய இமாம் கஸ்ஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி முகாஷபத்துல் குலூபில் இன்னொரு செய்தி எழுதி காட்டுறான். அல்லாஹ் குர்ஆனில் 6666 ஆயத்திலையும் மனிதர்களுக்கான படிப்பணிகள் சொல்லியிருக்கிறான். இது எதுவுமே விடுபடலை. ஒரு மனிதன் பரிபூர்ணமாக ஈமானிலும் குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் இருந்தால் மனிதனுடைய வாழ்வில் தவறு ஏற்படாது. காரணம், சொல்லாத ஒன்றுமல்ல, எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறான். வாழ்வில் எல்லா தேவைகளையும், இம்மை சம்பந்தப்பட்டது, ஆகிர் சம்பந்தப்பட்டது, உடல் சம்பந்தப்பட்டது, பொருளாதார சம்பந்தம், எதையும் விட்டு வைக்கவில்லை. ஆனால் அல்லாஹ் ஒரு அற்புதமான செய்தியை சொல்லி காட்டுவான். முக்கியமான செய்தியை சொல்ல போகிறான்னு வைங்க, ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை சொல்ல போகிறோம்னா அல்லாஹ் சத்தியமிட்டு சொல்லுவான். ஒல் அஸ்ர் இன்னல் இன்சான லஃபீ குஸ்ர், காலத்தின் மீது சத்தியமாக. அப்போ அந்த சத்தியமிட்டு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல போகிறான்னு சொன்னால் அது என்னன்னு சொல்ல முக்கியமான செய்தின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி ஒத்தீனி ஒஸ்ஸைத்தூனி ஒத்தூரி சீனி நவஹாதல் பலதில் அமீன் லக்கது ஹலக்னல் இன்சான ஃபீ அஹ்ஸனி தக்வீம். சும்மா மனிதனை சாதாரண நினைக்காதீங்க, மனிதர்களை சாதாரண நினைக்காதீங்க. அழகிய வடிவத்தில் படைச்சிருக்கிறோம், செம்மையாக படைச்சிருக்கிறோம், அதே போன்று எல்லா அறிவாற்றலையும் கொடுத்திருக்கிறோம். இதை சொல்கிறதுக்கு அல்லாஹ் சத்தியம் சொல்லுவான். இது அல்லாஹ்வுடைய மரபு. ஒரு முக்கியமான, அதாவது ஸ்கூலில் பாடம் நடத்துகிற டீச்சர் அப்படி செய்வாங்க. ஒரு முக்கியமான சொல்கிறதா இருந்தால் எல்லாத்தையும் பண்ணி சைலண்ட் பண்ணி அடுத்த விஷயம் சொன்னால் தான் காதுக்கு விளங்கும். அப்போ சத்தியமிட்டு சொல்லக்கூடிய ஆயத்துகள் வரக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் அல்லாஹ் சொல்ல போகிற செய்தி முக்கியமானதாக இருக்கும். அதே மாதிரி தஸ்கியத்து கல்பை பற்றி அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான். உலப்பரிசுத்தம் தரீக்காவுடைய அமைப்பை சொல்லும் பொழுது குர்ஆனிலே ஒஷம்சி ஒதுஹாஹா ஒல்கமரி இதா தலாகா ஒன்னஹாரி இதா ஜல்லாகான்னு 11 சத்தியமிட்டு சொல்கிறான். எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள், எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு விஷயம் என்பதை புரிவதற்காக அல்லாஹ் குர்ஆனில் 19 அந்த சூர ஷம்ஸில் 19 ஆயத்தில் 11 ஆயத்து சத்தியம். சூரியன் மீது சத்தியமாக, அது வெளிச்சம் தரக்கூடிய எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சொல்கிறான். பக்கத்து, அதாவது அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான், ஒஷம்சி ஒதுஹாஹா ஒல்கமரி இதா தலாகா ஒன்னஹாரி இதா ஜல்லாகா ஒல்லைலி இதா யக்ஷான்னு சொல்லிட்டு கத் அஃப்லஹ மன் ஸக்காஹா. அல்லாஹ் சொல்கிறான், கத் அஃப்லஹ மன் ஸக்காஹா, யார் உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்தி ஓர்மைப்படுத்தி அல்லாஹ்வுடைய எண்ணத்தோடு வாழ்ந்தார்களோ, தூய்மையான எண்ணத்தோடு வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள், அவர்கள் ஜெயம் பெற்றார்கள். ஒக்கது காப மன் தஸ்ஸாஹா, அதையும் விட்டு வைக்கல. கல்பில் கண்டதை நிறைக்கிறது, காதலையும் கல்விலையும். இன்றைக்கி நிறைய மோசமான ஒரு காலம் சூழல். அல்லாஹ் அதை விட்டு நம்மளையும் பாதுகாக்கணும். நம்ம குழந்தைகளுடைய நிலைமையை பார்த்து பரிதாபமாக இருக்கும். இந்த வாலிப வயசுடைய பிள்ளைகளை பார்த்தா ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. அல்லாஹ் தான் அதை பார்த்து இனிமேல் திருத்தணும். ஏன்னு கேட்டால் அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படியே. அதாவது குழந்தைகளையும் சொல்லுவோமே, ஸ்கூல் போய் யூகேஜி எல்கேஜி பிள்ளைகள்னு சொல்லுவோமே, எல்லா வீட்லையும் இருக்குது, எல்லா வீட்லையும் இருக்குது. எந்த முசீபத் கண்டுபிடிச்சாலும் தெரியல, அது அடிக்ட் ஆகி எதுவுமே தெரியல, எதுவுமே தெரியல. அவன் சாப்பிட்றதுக்காகவே ஃபோன் கொடுக்குறான். எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. என்னத்தை பார்க்குறேன்னு அதுக்கும் தெரியல, என்ன வருதுன்னு தெரியல, கண்டது நின்றது வருது. அதுலேயே நம்ம சாட்டுன்னு வச்சுக்கிறான் போல தெரியுது. தள்ள 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 வருது, என்ன இளவுன்னு தெரில. அதில் அடிக்ட் ஆகி ஒக்கது காப மன் தஸ்ஸாகா, கல்பெல்லாம் அதனுடைய அதை இருளடைந்து கல்பு நாசமடைந்து கல்பெல்லாம் மோசம் சென்றார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். சூரத்து ஷம்ஸில் 19 ஆயத்தில் 11 ஆயத்தை சத்தியமிட்டு சொல்லக்கூடிய ரப்பு 8 ஆயத்தை தஸ்கியத்தை பற்றி சொல்கிறான். கல்பு பரிசுத்தம் வேண்டும், கல்பில் ஓர்மை வேண்டும். தஸ்கியத் இல்லாத கல்புனால தான் இன்றைக்கி எல்லாம் சிதறடிக்கப்படுது. எதை சொன்னாலும் ஏறலை.
ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. எல்லாம் ஷார்ட்டில் முடிக்க சொல்கிறாங்க. எல்லாம் ஷார்ட் முடிக்க, அமல் மேலே ஆசை இல்லை. அதாவது கேட்டால் ஒரு காரணம் சொல்லிடுறான். நான் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன், என்னை பற்றி எப்படி நினச்சாலும் சரி, கேட்டால் இமாம்களுக்கு என்ன சொல்லலாம், தொழுகிற இமாமுக்கு என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா? இழுத்துக்கிட்டு இருக்காது அனிஷா, முடி ஷார்ட்டாக போங்க. முந்தா நாள் ஒரு வீட்டில் 40க்கு போனேன். வெக்கப்படாமல் சொல்கிறேன், கவலைப்பட்டு சொல்கிறேன். 15 நிமிஷத்தில் ஹத்தம் ஓதி தமாம் ஓதி துவா ஓதி முடிஞ்சு. இதை விரும்புகிறாங்க மக்கள். ஒக்கது காபமன் தஸ்ஸாகா, ஒக்கது காபமன் தஸ்ஸாகா. நாசம் அடைஞ்ச உள்ளத்திற்கு இதுதான். நல்லது பக்கம் ஆசை இல்லை. இவ்வளவு சொல்லிட்டு இலையிலன்னு இருக்காதியே, போட்டு முடிச்சிருங்க இன்ஷால்லா. ஒரு 5 நிமிஷம் வயல் முடிச்சிடணும் இன்ஷால்லா. நீங்கள் சொல்லாட்டால் முடிச்சே ஆகணும். சரி, இலையிலன்னு இருக்காதியே, போடுன்னு போடாதுன்ட்டு அவர் என்ன செய்யறாருமா, வெளியில் பள்ளிக்கு வெளியில் உட்காந்து கால் கடுக்க நின்று வீண் பேச்சு பேசுகிறான். ஒக்கது காபம் அந்தஸ்தாக, உள்ளம் இருளடைந்த உள்ளத்திற்கு இதுதான் நாசம் தான். அல்லாஹ் பாதுகாப்பானா, நம்ம சமுதாயத்தை பாதுகாப்பானா. கண்ணியத்திற்குரியவர்கள் வேதனையாக பேச வேண்டும். அப்போ தஸகியத்துல் கல்பு, அதாவது இதய பரிசுத்தம் தரீக்காளர் ஒரு காமிலான ஷேഖோட தொடர்பு கொள்றதுக்குள்ள இருக்கு. அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால், எப்பொழுதும் நம்மளுடைய முகாஷஃபால இருப்பாங்க. ஷேഖ்மார்களோட தொடர்பு இருந்தால் பையத்துங்கிறது ஒரு அவசியமான ஒன்று. குர்ஆனில் பையத்தை சம்மந்தப்பட்டு சூரத்துல் ஃபத்ஹில் அல்லாஹ் திரும்ப சொல்கிறான். பையத்து வாங்கணுங்கிறத கட்டளையிடுறான் அல்லாஹ். இன்னமா யுரீதுல்லாஹி அந்த ஆயத்துமே இன்னமா இபாயும், அல்லாஹ் பையத்தை செய்ய சொல்கிறான். நாயகமே, உங்கள் கையில் பையத் செய்தவர்கள் என்னிடத்தில் பையத் செய்தவர்கள், அல்லாஹ்விடத்தில் பையத் செய்தவர்கள். அந்த ஹுதைஃபியால தான் அவங்கள அனுப்பி வச்சாங்களே, உஸ்மான் ரலியல்லாஹு சொன்னோம்ல, உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அனுப்பி வைத்தாங்க. அங்கேருந்து உம்ரா செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி வந்தாச்சு. மக்கத்து குறைஷிகள் பொருளை கிளப்பி விட்டானோ. உஸ்மான் ரலியல்லாஹு கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள், அவர்கள் மோசம் போய் விட்டார்கள், வதந்தி கிளப்பி விட்டான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்பந்தான் ஹுதைஃபியால பையத் வாங்குறான். சூரத்துல் ஃபத்ஹில் வரும். வாங்கி முதல்ல கையை நீட்டி சொல்கிறாங்க, அல்லாஹ்வுக்காகவும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுக்காகவும் உங்களுடைய உயிரையும் பொருளையும் நீ தியாகம் செய்ய வேண்டும், ஈமானுக்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும், ஹக்குக்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும்னு பையத்து வாங்குற. இதுதான் பையத்து. ஷேഖ்மார்கிட்ட கொடுக்குற பையத்து தானே. அப்படி வாங்கினதோடைய அந்த வதந்தியருடைய செய்திகளுக்கு மத்தியில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு வருது சொன்னங்கிச்சு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லாமே தெரியும், ஹயாத்தாக இருக்கிறாங்கன்னு தெரியும். வர சொல்லுங்களோட அவங்களோட இன்னொரு கை எடுத்து வச்சாங்க. இது உஸ்மான் ரலியல்லாஹுடைய கரத்தை வைக்கிறேன். அப்போ பையத்துடைய சில்சா எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. அல்லாஹ்வுடைய கரம், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கரம், அடுத்து உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா கரம். இப்படி ஷேഖ்மாருடைய சில்சிலா எப்படி வரும் என்றால் 42 தலைமுறைகள் வருதா. அல்லாஹ் நம்ம பிடிச்சிருக்கிற ஷேഖிலிருந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வரையிலும் அல்லாஹ் வரையிலும் போய் சேரும். இதுதான் காமிலான ஷேഖ்மார்கள். அவங்களுக்கு கஷ்புடைய ஞானம் தெரியும், எப்படி பக்குவப்படுத்துவது, எப்படி ஈமானில் வளர்ச்சி ஏற்படுத்துவது, எப்படி அமலில் ஆசையை காட்டுவது. இவருக்கு இதுதான் பொருத்தம், இவர் இதைத்தான் ஓதணும் அப்படி ஓதுற அவுராதுகள்லாம் கொடுப்பாங்க. தொழுகையை கூட ஷேഖ்மார்கள் எவ்வளோ அழகாக சொல்லித்தராங்க. தொழுகை கூட கதா, அதாவது அல்லாஹ் குர்ஆன் சொல்கிறாங்கல்ல, கத் அஃப்லஹல் முஃமினூன் அல்லதீனஹும் ஃபீ ஸலாத்திஹிம் காஷிஊன்ங்கிறான்ல. ஒரு மனிதன் தொழுதால் தொழுகை எப்படி இருக்கணும்? ஹுஷூகுதுவோடு இருக்கணும். நீ ஹுஷூகுது அரபியில் தெரியுது, நிறைய பேருக்கு அதோடைய எதர்த்தம் தெரியல. ஜமாத்தா நின்று தொழுதுட்டா, நான் அந்த தொழுகையை தொழுதுட்டா போதுங்கிறாங்களே, அதோடு மட்டும் முடியுமா? தொழுகையில் எவ்வளோ அம்சங்கள் இருக்கு. தொழுகையை 3 வகையாக பிரிக்கிறான். நான் இதை சொல்லி இன்ஷா அல்லாஹ் நிறைவுக்கு வர்றேன். தொழுகையுடைய முறையை 3 வகையாக பிரிக்கிறான். 3 வகையாக பிரிக்கிறான். அந்த 3 வகையில் முதல் தரத்தை சொல்கிறாங்க அவாம்களுடைய தொழுகை. அவாம்கள் பாமர மக்கள், நம்மளை போன்ற பாமர மக்களுடைய தொழுகை. அது எப்படின்னு நமக்கு தெரியும், திரும்ப போட்டு விளக்கம்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. நம்மளோட தொழுகை எப்படி இருக்கும்? நம்ம இன்றைக்கி எச்சா தொழுதுட்டு வந்துட்டோம், எனக்கு தெரியும் நான் எப்படி தொழுதேன்னு. அடுத்து ஆபிதுகளுடைய தொழுகை, இறை காதலர்கள்,
இறை காதலர்கள் என்றால் அவர்கள் முழுவதும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சுன்னத்தை தவிர வேறு எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்க்கையை தவிர வேறு எது எண்ணமும் இருக்காது. வாழ்வில் முழுவதும் தொழுகையில் மட்டுமில்லை எல்லா அம்சத்திலையும் அவர்கள் அல்லாஹ் ரசூலுடைய முஹப்பத்தை தவிர எதுவும் உள்ளத்தில் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அது ஒரு ஆபிதுகள் வழிமாறுபடிய தொழுகை. அடுத்து ஆரிஃபீன்களுடைய தொழுகை. ஆரிஃபீன்கள் என்றால் அல்லாஹ்வை அறிந்தவர்கள் என்றால் அல்லாஹ்னு சொன்னால் அவருடைய கல்வெல்லாம் என்ன செய்யும்? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முஹப்பத்தை சொன்னால் கல்வெல்லாம் குளிர்ச்சி பெறும். இது ஆரிஃபீன்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்த்துருப்பாங்க, பார்த்தவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. இந்த வரிசையில் சொல்லி காட்டுறான். இதில் கஸாலி இமாம் சொல்லி காட்டு தொழுகையினுடைய 3 வகையிலையும் ஒவ்வொரு வகையும் தனியாக சொல்கிறான். ஆபிதுடைய தொழுகை எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? ஆபிதுடைய தொழுகை சொல்லுவாங்க, வந்துடுவார். இஷா பாங் சொல்லியாச்சு, இகாமத் சொல்லியாச்சு, இமாமா தொழுதாச்சு. சுபூ பாங்கு சொல்லியாச்சு, சுபூவுக்கு வரக்கூடியவர் மட்டும் 10 பேர் வருவாங்க, மற்றவங்களாம் வீட்டில் படுத்து தூங்குவாங்க. ஆபிதுடைய தொழுகை பள்ளியில் பெருசாக போட்டு வச்சுருந்தா 5 பேர் இருக்கான், 4 பேர் இருக்கிறான். அதுலேயும் சுபூ தொழுதோடைய பறக்கிற வேகத்தை பார்க்கணும். அதாவது வலிமாருடைய ஜியாரத்தில் ஃபாத்தியா ஓதுற வளம் இருந்துச்சு, எல்லாம் எடுபட்டு போகுது, பறக்கிறது. அப்படி ஒரு தொழுகை ஆபிதுடைய தொழுகை. அதே மாதிரி பராமுகம், நம்ம கடமையை செஞ்சிட்டோம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் போதும். அதில் பல எண்ணோட்டங்கள். ஒரு ஆட்களும் ஒரு துறையில் இருப்பான். ஆபிதுகள் ஒரு ஆள் வியாபாரியாக இருப்பாங்க, சில டீச்சராக இருக்கிறாங்க, சிலவங்க பெரிய இதில் இருப்பாங்க, உத்தியோகத்தில் இருப்பாங்க. பலர்கள் எதில் இருக்கிறாங்க அந்த எண்ணங்கள் வரும். இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் அல்லாஹ் பத்துவாங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சினிமா பாட்டு அதெல்லாம் ஒரு பார்த்து பழக்கப்படி எது கல்வியில் இருக்கோ அது வெளியில் வரும்ல. தொழுகையில் இருந்தால் அதை விட்டுட்டு போன திரும்ப வரும். ஆனால் ஒரு வரைக்கும் கயிறு தொழுதுட்டாருங்கிற ஒரு இது கிடைச்சிடும். ஆனால் அல்லாஹ் அந்த தொழுகையை சொல்லும்போது சொல்லுவான், அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் குர்ஆனில், அரைத்தல்லதி யுகத்திபு பித்தீன் ஃபதாலிக்கல்லதி யதுல் யதீம் வலா யஹுது வலா தஆமுல் மிஸ்கீன் ஃபவைலுல் லில் முஸல்லீன். அவங்க நம்ம கல்வியை பார்த்துருவோம் நம்ம எப்படி தொழுதுன்னு. அந்த வயலுங்கிற நரகம் அதுக்கு நிறைய விளக்கம் முஃபஸ்ஸிரீன்கள் தெளிவாக சொல்கிறாங்க. வயலுங்கிற நரகத்தினுடைய அடையாளத்தை அந்த நரகம் இருக்கிற நரகத்தில் பெரிய நரகம்னு வைங்க, அந்த நரகத்தில் போடப்படும். அவர் யார்? அல்லதீனமும் அன்சலாத்தையும் சாகும். நான் வந்துட்டேன் ஜமாத்துக்கு, நான் தொழுதுட்டேன், அவர் வரல, நான் தொழுதுட்டேன், நான் போயிட்டேன், நான் என்னுடைய வேலையை முடிச்சிட்டேங்கிற அந்த எண்ணத்தோடு தொழக்கூடியவர். தொழுகையில் பொடும்போ உள்ள ஒன்று இருக்கும், வெளியில் ஒன்று இருக்கும். அல்லாஹ் அக்பர் கட்டினா நமக்கு எப்படி ஓடுதுன்னு சொன்னால், இந்த இதில் போட்ட ஆப்பில் போட்ட இந்த இது இருக்கும்ல, டவுன்லோட் பண்ண ஆப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமில் போட்டுன்னு வைங்களேன், நம்ம இருக்க தேவையில்லை, சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் அல்லாஹ் அக்பர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ் அக்பர் சமீஅல்லாஹு அல்லாஹ் அக்பர் 5 இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 4 இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தொழுதுருவோம். இது ஆபிதுடைய தொழுகை. அல்லாஹ் பாதுகாப்பானா. ஆபிதுடைய தொழுகை சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, ஒரு ஹதீஸ் வரும், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறான், ஆபிதுடைய தொழுகை எல்லாம் நமக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு தருவான் அல்லாஹ் தஆலா, கல்பை சுத்தமாக்கி பரிசுத்தப்படுத்துவானா. ஆபிதுடைய தொழுகை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், ஒரு நீண்ட ஒரு ஹதீஸை சுருக்கமாக சொல்கிறேன். இஹ்சான் என்றால் என்னன்னு ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்குறான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். மல் இஹ்சான்? அதுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்கிறாங்க, நற்குணம் என்ற உளத்தூய்மை சுத்தம் என்பது, உள சுத்தம் என்பது அன்த அபுதல்லாக கஅன்னக தராஹு ஃபஇல்லம் தகுன் தராஹு ஃபஇன்னஹு யராக. இவ்வளோதான், இந்த பாயிண்ட் தான் மனிதனுடைய உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்தும், தஸ்கியத் கல்பை ஏற்படுத்தும் என்பதை சொல்வார்கள். ஆபிதுடைய தொழுகை எப்படி தெரியுமா? ஃபஇல்லம் தகுன் தராஹு ஃபஇன்னஹு யராக. நமக்கு அல்லாஹ்வை பார்க்க முடியல, அல்லாஹ் பார்க்குற நசீபை தருவான். பார்க்க முடியாதுன்னா இல்லை, பார்த்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்போ அல்லாஹ்வை பார்க்க முடியல, அல்லாஹ் நம்மளை பார்த்துருக்கிறவங்க பயத்தோடு தொழுவான். இந்த பயிற்சியை எங்கே கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னால், இந்த பாசறை மஷாயிகுமாருடைய ஷேகுமாருடைய அந்த காலடியில் தான் வாங்க முடியும்.
ஷேகுமாருடைய அந்த காலடியில் தான் இந்த பயிற்சியை பெற முடியும். அல்லான்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கணும், அந்த நூரை எப்படி பார்க்கணும், இதெல்லாம் தெளிவாக பேசுறதுக்கான பயான் தான் இது. ஷேகுமார்கள் தர பயிற்சியில் தெரியுமா, கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய நூரை பார்ப்பதாக எங்கேருந்து பார்க்கறது, நம்மளால முடியும் பார்க்க, அப்படி பயிற்சி தருவோம். அப்போ அல்லாஹ் நம்மை பார்க்கிறான் என்கிற அந்த பயபக்தியோடும் உலச்சத்தோடும் அந்த குஷுவோடும் தொழக்கூடிய ஒரு தொழுகை தான் ஆபிதுடைய தொழுகை. ஆரிஃபுடைய தொழுகைன்னு தெரியுமா, அந்த அபதுல்லாக கண்ணக்க தராகு, அல்லாஹ்வை பார்ப்பவர்களாக தொழுவார். 3 விஷயத்துக்கும் உதாரணம் இருக்குது. உதாரணம் சொல்கிறதுக்கு டைம் இல்லை. முதல் தொழுகையினுடைய இதுக்கு உதாரணம் சொல்லி தந்திக்கிறான், 2ஆவதுக்கும் உதாரணம் சொல்லிக்கிறான், 3ஆவதுக்காக நம்ம ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவோம். அந்த அபதுல்லாக கண்ணக்க தராகு, உலசுத்தம் பெற்றவர்களுடைய தொழுகை எப்படி இருக்கும், அல்லாஹ்வை பார்த்து கொண்டு தொழுவாங்க. நேரம் சல்லால நின்றா கூட நிறையா நம்ம சிறுபள்ளியிலலாம் இன்ஷா அல்லாஹ் தபலல்லாஹு உம்ரஹு நம்முடைய எங்கள் ஆப்பாட்ட ஆலிம்கள்ட்டெல்லாம் சைஃப் பயிற்சி பெற்ற ஆபாக்கள் பெரியவர்கள் இருக்கிறாங்க, சொல்லி தருவாங்க. இமாமுக்கு ஏற்பட்ட தவறையும் சொல்லுவாங்க, வரக்கூடிய இமாம்களுடைய ஏற்பட்ட தவறையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க பயிற்சி கொடுக்க. அவர் தொழுவும் பொழுது எங்கே இருக்கணும், சுஜூதில் பார்க்குற இடத்துல இருக்கணும். நம்மளோட தொழுகை குறைஞ்சபட்சம் சுஜூதில் இடத்துலையாவே இருக்கணும். ஆரிஃபினுடைய தொழுகைன்னு சொன்னால் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் வந்துட்டான் உள்ள, அதையும் பார்த்தே தொழுவார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்க ஐயுகன் நபியு, அஸ்ஸலாமு அலைக்க ஐயுகன் நபியு என்று சொல்லும்போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வருவான், எல்லாருக்கும் வருவான், எல்லாரும் தொழுகைக்கு வருவாங்க. ஆனால் ஆரிஃபீன்கள் பதில் சொல்லித்தான் என்ன செய்வாங்க, சலாமுக்கு பதில் சொல்லித்தான் சலா தொழுகையை முடிப்பான். நம்முடைய மொஹதும் பள்ளி, நம்ம மொஹதும் பள்ளியில் 12,000 வலிமார்களுடைய மஸார் ஷரீஃப் இருக்குது. 12,000 வலிமார்களுடைய மஸார் ஷரீஃப் இருக்குது. அந்த பள்ளியில் தொழு வச்சாங்க ஒரு இமாம். நம்ம தைக்கா சாஹிபப்பா இருக்கிறாங்களே, ஷேக் அப்துல் தைக்கா சாஹிபப்பா, அவரோட மச்சான் முகமது அப்துல் காதிர் தைக்கா சாஹிப், அவர் கீழக்கரையில் அவருடைய புனிதமான மஜார் ஷரீஃப் இருக்கு, அந்த ரவுதாங்க இருக்கு. அவங்க இந்த பள்ளியில் இமாமா இருந்தாங்க. உளப்பரிசுத்தம் தரீக்கா எப்படி வழி நடத்துகிறது, அந்த பார்த்த மாத்திரத்தில் உள்ளம் எப்படி நமக்கு பரிசுத்தத்தை தருதுங்கிறதுக்கு உதாரணம். தொழு வச்சாங்க. ஒரு அசருடைய வக்தில் தொழு வைக்கிறான். எப்பொழுதும் அஸ்ஸலாமு அலைக்க ஐயுகன் நபியு, யா ரசூலல்லாஹ் உங்களுக்கு நான் சலாம் சொல்கிறேன் என்று சொல்ல மாத்திரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வருவாங்க. வ அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் என்று அவங்க சொல்லுவாங்க. அடுத்து ஓத வேண்டியது ஓதிட்டு சலாம் கொடுப்பாங்க. இது வளமை, ஆரிஃபின்களுக்கு வளமை. நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம், இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் வச்சுருக்க யூடியூப்பில் அமெரிக்காவை பார்க்குறீங்க, லண்டனை பார்க்குறீங்க, இதெல்லாம் அந்த ஆரிஃபில் வந்து பாருங்கள், ஷெய்குமார்கிட்ட வந்து பாருங்கள். அப்போ வலைக்கும் அஸ்ஸலாங்கிற பதிலை கேட்டு சலாம் சொல்லுவான். ஒரு நாள் அசர் தொழுகையில் மாமூம்கள் இருக்கிறான், தொழுகையில் அஸ்ஸலாமு அலைக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கண்ணீர் தாரையாக ஓடுது, சலாம் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை. சூரியன் மறையும் நிலைவுக்காயிட்டது. நம்மளாக இருந்து என்ன இருக்கும், நம்மளாக இருந்து எப்படி இருக்கும், சூரியன் மறையும் நிலவுக்காயிட்டது. டக்குன்னு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அழுது கேட்டான், யா ரசூலுல்லாஹ் என்ன காரணம் தெரியாது, இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஆஜராகிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சி கேட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வந்தாங்க, பதில் சொன்னாங்க. சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு போனான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி பார்வை பார்த்து அவர்கள் பதில் சொன்னது பிறகு சலாம் கொடுத்தாங்க. இது ஆரிஃபினுடைய தொழுகையில் அல்லாஹ்வை பார்த்தவர்களாக தொழக்கூடிய தன்மையை தரக்கூடியது தான் தஸ்கியத்துல் கல்ப் என்று சொல்லக்கூடிய உளப்பரிசுத்தம். அது எங்கே இருக்கிறது, தரீக்காக்கள் இருக்கு, காமிலான ஷேகுமார்ட்ட இருக்கு. அதை குத்துபுல் ஆயத்தில் கேட்டு அவங்க சொல்லி தந்துருக்காங்கல்ல எப்படி கேட்குங்கிற முறையை. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த வாய்ப்பு அல்லாஹ் நம் யாவருக்கும் தருவானாக. கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நினைவிலும் கனவிலும் திரும்பவும் பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவானாக. நம்முடைய உளக்கவல்களை நீக்குவானாக, உள்ள கவல்களை நீக்குவானாக. உடலில் ஆரோக்கியத்தை தந்து இருந்து ஒது செஞ்சு உட்கார்ந்து ஒது செஞ்சு நின்று தொழக்கூடிய பாக்கியம் தருவானாக.
சுஜூதுக்கு போகக்கூடிய பாக்கியம் தருவானாக. சலாம் சொல்லும் பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்த்து சலாம் சொல்லி அவருடைய பதிலை கேட்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தருவானாக. நம்முடைய சந்ததி உயர்வான சந்ததிகளாக ஆக்குவானாக. வரக்கூடிய காலம் மோசமான காலம். நம்முடைய சந்ததிகளை சீரும் சிறப்புமாக அந்த ஷரியத்திலும் தரீக்கத்திலும் ஹகீக்கத்திலும் மாரிஃபத்திலும் பிள்ளைகளை தளர்த்து வளர்க்கக்கூடிய பேரின்ப பாக்கியத்தை யாவருக்கும் தருவானாக. بحقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعواكم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا الله يا الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم جل الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم جل الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم جل الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم جل الله يا لطيف يا كافي يا حكيم يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم جل الله يا لطيف يا كافي يا لطيف يا شافي يا كريم يا باقي يا رحيم جل الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم والله لا إله إلا هو يا حي يا قيوم 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 برحمتك استغيث واصل احسان كل ولا تكلنا نفسي طرفة عين يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود يا رحيم
فعال لما يريد يا نور يا جليل 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 جل جلاله جل شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. அல்லாமா அஷேக் சஹீதுல் மதனி முத்து மஹதூம் ஒலியுல்லா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களின் புனிதமிகு உருஸ் முபாரக்கை முன்னிட்டு நமது பெரிய சதுக்கை மஜ்லிஸில் நடைபெற்று வரும் தொடர் சொற்பொழிவில் இன்று இதய பரிசுத்தமே தரீகாக்களின் அடிப்படை என்கின்ற ஆழிய கருத்தின் கீழ் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் முத்தொலி குளம் புகுந்த எஸ்டி செய்யித் இஸ்மாயில் ஆலிம் மஹதிரி அவர்களால் உரை நிகழ்த்தப்பட்டு நாயனின் அருள் சூழ இன்றைய மஜ்லிஸ் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை வழமை போல் சுபஹ் தொழுகைக்கு பிறகு பெரிய சதுக்கையில் வைத்து ஹத்தம் மஜ்லிஸும் அதைத் தொடர்ந்து அசருக்கு பிறகு அப்பா அவர்களின் மௌலுது ஷரீஃபும் நடைபெறும். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை தொடர் சொற்பொழிவில் மௌலானா மௌலவி அல் ஹாஃபில் நஹ்வி ஒய் செய்து சதகத்துல்லா ஆலிம் ஹைரி அவர்கள் அன்னலாரின் அரசியல் என்கின்ற தலைப்பின் கீழ் உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வில் யாவரும் கலந்து கொள்வதோடு உங்களுடைய வேளாண் ஒத்துழைப்பை தாருங்கள். கந்தூரி காலம் நெருங்கிக் கொண்டிருப்பதால் உங்களுடைய காணிக்கைகள் நேமிச பொருள்கள் நன்கொடைகளை தந்துதவுமாறு உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம். கந்தூரி நாள் வழங்கப்படும் நேர்ச்சை சோற்று வகைக்கு அனுசரணைகள் தேவைப்படுகிறது. இந்த நிகழ்விலும் கலந்து கொண்டு கண்மணியான நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய நல்லாசியும் எஜமான் ஷஹீதுல் மதனி முத்து மஹதூம் ஒலியுல்லா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களின் நல்லாசியும்
பெற்றேகுமாறு உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. لا حضرة النبي المصطفى أحمد المجتبى محمود المرتضى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الله صلى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات من شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وسيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة ولقاءك يا رب العالمين. اللهم اوصل بلغ مثل ثواب ما قرانا من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة وتحفة كاملة منك إلى روح سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم إلى أرواح أصحاب البدريين والوحديين والخندقين والحيبريين وتابعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعين وتبع تابعين كل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح سيدنا سيد مخدوم شهيد المدني رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خمس العلي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا غني محي الدين رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد المجيد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبو طاهر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا سيد إبراهيم حبشي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبا محمد بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبسيدنا سيدنا أبا سيد عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وبسيدنا منر عبد الله رضي الله تعالى عنه وبسيدنا يرواري سيد إبراهيم بادشاه رضي الله تعالى عنه وبسيدنا سيد أبو طاهر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عباس الولي رضي الله تعالى عنه وبسيدة رابعة رضي الله تعالى عنها وبسيدة رقصة رضي الله تعالى عنها وبسيدنا الشهداء يرواري كلهم أجمعين وبسيدة تنقر سيد لفاطمة ناجار رضي الله تعالى عنه وبسيدنا شيخ أخو كبير سيد محمد رضي الله تعالى عنه وبسيدنا بما طايناه رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الكتب الرباني محبوب سبحاني معشوق الرحمن كنديل نوراني الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز وبسيدنا سلطان العارفين سيد أحمد كبير رفاعنا رضي الله تعالى عنه وبسيدنا قطب الهند خواجة معين الدين السعطاء رسول غريب نواز الأجميري هند الولي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا قطب الأكبر الغوث الأسر أبو الحسن علي صادق رضي الله تعالى عنه وبسيدنا طبل عالم طاهر صاحبنا رضي الله تعالى عنه وبسيدنا قطب الأقداء فرد الأحباب سيد السادة سيدنا شاه حميد الله ناهور رضي الله تعالى عنه وبسيدنا يوسف جادة رضي الله تعالى عنه وبسيدنا سلطان جمال رضي الله تعالى عنها وبسيدنا متبيت الشيخ دادنا رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ورد قاسم بلونا رضي الله تعالى عنه وبسيدنا قال علاء الدين رضي الله تعالى عنه وبسيدنا شيخ عبد القادر ربين الصغير والصبر ربين الكبير رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معين عبد القادر ربين الصغير رضي الله تعالى عنه وبأشياخنا كل ولي الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا
ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله عن الشهيد رضي الله عن المغاني رضي الله عن الشهيد رضي الله عن المداني رضي الله عن الشهيد مخدوم البلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وعليكم السلام.